Audio Jungle. Audio Jungle. और सिरों झुकाते हुए सब जन प्रार्थना थाले चलन साढ़े विचकार प्रभु दासी पास्टर सारा जी आज के वचन लिए दुआ करनगे। हालेलुया। आओ सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, अज दे वचन लई प्रार्थना करांगे। अब्राहम इसहाक याकूब दे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां अज दे पवित्र दिन दे लई, तुहाडी हजूरी दे लई, तुहाडी उपस्थिति दे लई असीं दिल तो तुहाडे शुक्रगुजार हां। शुक्रगुजार हां परमेश्वर पिता जो तुसीं सानूं सब नूं अपनी हजूरी दे विच लै के आए, जो मिल के असीं तुहाडे नाम नूं जलाल दे सकीए, महिमा कर सकीए। खुदा बाप परमेश्वर पिता जी जो भी गीत भजन जबूर तुहाडी महिमा दे लई इस जगह ते गाए गए सब तुहाडे घर दे विच तुहानूं पसंद होण। वर्शिप के दरम्यान तुहाडे आत्मा ने पिता परमेश्वर बंधनां नूं तोड़िया, बीमारां नूं चंगा कीता है, वड्डा छुटकारा दिता है। असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां तुहाडे वड्डे कम्मां दे लई परमेश्वर पिता असीं शुक्रगुजार हां। जिन्ने अजीज भैन भरा परमेश्वर तुहाडी हजूरी च बैठे आ, एक एक ते तुहाडी दया नूं किरपा नूं चाहुंदे हां, जो आस उम्मीद लैके यीशु मसीह दे नाम दे विच पूरा करना। खुदा बाप हुण समा है तुहाडे मूँह दीआं गल्लां नूं सुणीए, तुहाडे सेवक नूं तुहाडे लहू दे अंदर कवर कर दिंदे आ, अपने दास नूं बहुत आयत नाल इस्तेमाल करना। अज दा वचन सब जिंदगियां दे लई, सुनन वालियां दे लई आशीष दा, बरकत दा, छुटकारे दा कारण ठहरे। परमेश्वर पिता जी तुसीं दया ते किरपा करो, सारा जलाल सारी महिमा असीं तुहाडे नाम नूं दिंदे आ। परमेश्वर पिता अज दे वचन दे द्वारा परमेश्वर पिता तुहाडा आत्मा तुहाडे लोकां दे नाल गलबात करे। बंदगी दा बकाया हिस्सा भी असीं तुहाडे हत्थ विच दे दिंदे आ, अपनी अगवाई दे नाल चलाउणा। सारी महिमा वडियाई जलाल परमेश्वर के नाम में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाच दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी च मैं तुहाडा सब का स्वागत करदा और खुदा यीशु नाम से तुहानूं सब नूं बड़ी आशीष की बरकत देवे, आमीन। किन्ने खुश हो? जोर ना कलमा मैं करके परमेश्वर और विश्वास करो आज के वचन के द्वारा तुसीं ब्लैस हो जाओगे। आज के वचन के द्वारा तुहाडा जीवन बदलेगा, तुहाडी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, तुसीं आत्मा तौर पर तकड़े हो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम च ब्लैस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिताजी। पिछले हफ्ते में की सीखा? पिछले संडे प्रचार की सी? हाँ जी, दर्शन। पिछले आप प्रचार किया सी दर्शन उपर कि खुदाबंद अपने लोगों को दर्शन दिंदा है। अगर दर्शन दिंदा है तो उन्होंने जीवन जो दर्शन भी पूरा होता है। हालेलुया। मैं सिखाया सी परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिता और अगे जाके परमेश्वर उस दर्शन को किया है, पूरा किया। हालेलुया। और किन्होंने इस हफ्ते प्रार्थना की कि हाँ परमेश्वर मेरे नाल गलबात कर, हाँ प्रभु मैनू दर्शन दे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु जिहड़ा दर्शन मैं देखा अज खुदा यीशु मसीह अज पूरा कर। किन्होंने प्रार्थना की? हालेलुया। अगर तुसी प्रार्थना करते जाओगे विश्वास करो खुदाबंद हर रोज़ तुहाडे नाल गल करेगा, हर रोज़ गल करेगा, हर रोज़ तुहाडे नाल मैं बोलिया गल करेगा। तुसी हर रोज़ बढ़ते जाओगे, परमेश्वर च बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है रोज़ा, फास्ट वर्थ। आज आप इस विषय पर गल करांगे। आज टॉपिक जो मेरा रोज़ा है। मैनू नहीं पता तुसी कितना फास्ट रखते हो, कितना रोज़ा रखते हो, लेकिन खुदाबंद ने बोलिया कि अज रोज़े के बारे आप गल करनी है, फास्ट के बारे गल करनी है, फास्टिंग कितना करनी है और कितना आप परमेश्वर होर अगे बच सकते हैं और कितना असीं परमेश्वर के होर गलबात कर सकते हैं। साडियां प्रॉब्लमां, साडियां जिहड़ियां मुश्किलां आ वो कितना हल हो सकती, कितना बीमारियां आ, ला इलाज बीमारियां जिनका इलाज नहीं गया, कितना असीं उस ला इलाज बीमारियां तो कितना असीं छुट सकते। खुदा इको एक मकसद है खुदा बंदा कि तुसीं रोज़ा रखो और प्रार्थना करो। आमीन। जोर न मैं करके परमेश्वर मैं नहीं जानता तुसीं किहड़ियां मुश्किलां च
मैं नहीं जानता कि तुहाडी अज जो तुसी प्रभु के घर उच्चा है तुहाडी विश की है, तुहाडी विल की है। मैं नहीं जानता कि तुसी की परमेश्वर को मंगते जो की मंगण आए हो, लेकिन मैं दसना चाहुंदा है तुसी इस वचनां नूं ध्यान दे नाल सुनो, इन्हां ते मनन करो। जो प्रभु का वचन सानूं कहंदा आ असीं उस तरह करांगे, तुहाडी हर एक मन की इच्छा परमेश्वर के वचन के मुताबिक पूरी होगी। जोर नाल मैं करके पुछ खुदाबंद दे पवित्र वचन च लिखा है, जो असी मरकस दी इंजील पढ़ते हैं 2 अध्याय उसकी 18 वर्ष जो पढ़ते हैं, मरकस 2 उसकी 18। एक पढ़ते पास्टर जी। हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਔਰ ਫਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਲਾੜਾ ਜਨੇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਸੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। दिन आउणगे जद लाड़ा उन्हां तो अड कीता जावेगा, तद उस दिन वो वर्त रखणगे। आमीन। बोलो हालेलुया। खुदाबंद ने पवित्र वचन से लिखा है, यूहन्ना ने चेले यीशु मसीह के कोल आए और कह रहे हैं कि असीं की करते हैं, वर्त रखते हैं, पर तेरे चेले वर्त नहीं रखते। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बहुत उदाहरण दी है। खुदाबंद ने आखा है कि जब तक लाड़ा बरात दे नाल आ वो रोज़ा वो वर्त नहीं रखना। हालेलुया। लेकिन एक दिन आएगा जेड़ा लाड़ा आ दूल्हा आ उस प्रजा कोलों, उस कलीसिया दे कोलों, उस दुनिया दे कोलों ओड़ा लाड़ा आ अलग किया जाएगा। हालेलुया। तो की होएगा फिर बाद में लोग जोड़े आ बराती जो लोग आ की करेंगे, वो फिर उस तो बाद उपवास रखेंगे, रोजा रखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भरावो, हुण जिहड़ा दूल्हा आ वो जा चुका है, लेकिन दूल्हा कहता मैं एक बार फिर दोबारा ना बदलो पर आवांगा अपनी दुल्हन नूं लैण दे वास्ते। असीं उहदी वेट विच आ, उहदे इंतजार दे विच आ कि कदों दूल्हा आएगा और कद सानूं लैके नाल जाएगा। खुदा दा वचन दसदा है कि जिहड़े तैयार होणगे, जिहड़े आत्मक तौर ते तैयार होणगे, जिन्हें अपने आप की तैयारी की हुई आ, दूल्हा आएगा और उन्हें सब नूं नाल अपने लेके जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना ने चेले रोजा रखते नहीं, पर तेरे चेले रोजा नहीं रखते। लेकिन आज असीं उपवास रखना है, आज असीं रोजा रखना है, ओदी वेट विच बैठना है, इंतजार करना है, अपने पापा नूं छड्डना है, पापा की माफी मंगनी है और खुदाबंद दे नाल जिहड़ा समा आ वो बिताउणा। रोजे का मतलब भुखे रहना नहीं गा। बहुत सारे लोग ने वो किन्ने घंटे भुखे रहते हैं और उस तो बाद बहुत सारे लोग ने वो अपना खाना है वो किसी गरीब को देंगे। रोजे का मतलब है कि खुदावंद दे नाल बैठना, खुदावंद दे नाल संगति करनी है। बहुत सारे लोग ने रोजा रख के अपने काम धंधे में बिजी हो जाते, उन्होंने रोजा भी रखा है और अपना काम भी करी जाते। मेरे अजीज भैन भरावो, जब तुसी रोजा रखना है, जब तुसी फास्ट करना है, उदों प्रभु की हजूरी में बैठना है। जो तुसी बैठोगे खुदा तुहाडे नाल गल करेगा। जोर नकर मैं करके अगर तुसी किसी बीमारी में ते रोजा रखो, खुदावंद की हजूरी में जाओ, उहदे नाल समा बिताओ। अगर तुहाडी कोई मुश्किल है, बिग प्रॉब्लम है, काम नहीं को तुहाडा जिंदगी हो रहा, बड़े तो परेशान हो चली आ रहे हो, कि मैं दसना चाहुंदा तुसी पास रखो, रोजा रखो, परमेश्वर की हजूरी में जाओ, परमेश्वर के नाल समा बिताओ। जो तुसी समा बिताओगे, जो तुसी बैठोगे खुदावंद दे नाल समा बिताउण दे नाल तुहाडे बंधन टुटणगे, तुहाडे रास्ते खुल जाणगे, तुहाडा जीवन बदल जाएगा, तुहाडीआं बीमारियां खत्म हो जाणगीआं, तुहाडीआं प्रॉब्लमां खत्म हो जाणगीआं, तुहाडीआं तंगियां खत्म हो जाणगीआं।
जोर ना मैं करके परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੇਲੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਮਰਥ, ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ 2-4 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ, ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ। ਫਿਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ।
जो नहीं होया आज तक जो नहीं होया विश्वास करो अगर तुम उपवास रखोगे प्रार्थना करोगे ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ कारण की है उसने समझ लिया अगर रोज़ा रखो प्रार्थना करो मैं कहना तुम आत्मा में भरपूर कुछ होवोगे तुहाडे कदम है उस जमीन ते लगेंगे तुम बैठोगे खुदाबंद दी हजूरी च हालेलुया तुहानू टाइम का पता नहीं लगेगा इत्थे तुम टाइम लोगों ने बिताउण जांदे सीगे चल गप्पा मारेंगे 2-4 घंटे उधर जाएगी चलो जब तक 5 वज जाने आवांगे रोज़ा खोलना लेकिन जो तुहानू इस चीज़ के बारे पता लग गया जो तुहानू इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि प्रभु की हजूरी च सब कुछ है प्रभु की हजूरी च सब कुछ मिलना रोज़ा रखना दुआ करनी अज मैं प्रभु नाल गल करनी है जो खुदाबंद गल करता फिर रुकदा थोड़ा वो गल्लां कर ही जांदा तुसीं करन वाले होने चाहिए तुसीं सुनने वाले होने चाहिए पहले तुसीं बोलो फिर खुदाबंद सुनो हालेलुया जो वो बोलेगा उदों चुप होना है जो खुदाबंद बोलेगा तुसीं चुप होना प्रभु दे सुनने उदों प्रभु नूं नहीं सुनाउणियां इदां कर दे उदां ना उदों सुनना है हाँ प्रभु मैं तैयार है प्रभु हाँ खुदाबंद मैं तैयार है प्रभु तू जिदा कहेगा मैं उदा करा की होगा जो तुहाडे नाल गल करेगा फिर तुहानू पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे कि खुदा ने मेरे नाल हुण जो गल कीती आ वो वड्डा काम हो चुका है जोर नाल मैं करेगा हालेलुया तेरे चेले वर्त नहीं रखते पता लग गया ना कि यीशु की कहता है कि जब तक दूल्हा ना आया ये वर्त जब तक लाड़ा ना आया ये वर्त ये नहीं रखना वर्त लेकिन एक दिन आएगा जो दूल्हा आ इन्हें तो अलग कर दिया जाएगा और एक ही करेंगे रोज़ा रखेंगे जोर ना मैं करके खुदा के वचन च लिखा है जो मत्ती नजील 6:16 पढ़ते हैं कहना जब तुम वर्त रखो की करो जब तुम वर्त रखो तो अपने चेहरे उदास ना हो ऐसे करते रोज़ा रख के ना अपने चेहरे उदास कर लेते हैं रोज़ा रख के असी फेस उदा का बना लेंगे लोग सानू पूछन भैन जी की गल हुई नहीं होया तो कुछ नहीं वैसे मैं रोज़ा रखा ना नहीं तो चेहरा जो लगता है कमजोर जो लगन डे अज ना मैं सवेर का कुछ खादा पीता नहीं गा हो सकता है तो लगता है हालेलुया हालेलुया जब तुम खाना बंद करोगे याद रखना जब तुम खाना बंद करोगे ना तो ब्लड का सर्कल आ वो तेज होगा तो ब्रेन भी तेज होगा तो सोचन शक्ति थोड़ी तेज होगी जोर ना मैं करके प्रभु जो तुम खाई पी जाना है तो जोड़े ब्लड ने वो सर्कल पूरा नहीं कर वो फ्री होना वो गति तेज नहीं होनी हालेलुया लेकिन जो गति तेज होनी है तो दिमाग की भी सोचन शक्ति बच जानी है क्योंकि दिमाग ने करना है काम करना उस बाद उन्हें चंगा सोचना है वधिया सोचना है तो दिमाग के वधिया गल्लां नहीं पैना है परमेश्वर के नाल जो तुसीं हजूरी च बैठना हालेलुया कि वचन दसदा है खुदाबंद दा पाक कलाम दसदा है हालेलुया कि जब तुसीं वर्त रखो तो अपने चेहरे उदास ना इहो जी शक्ल नहीं बनाउणी लोकां नूं पता लगे जदों तुसीं रोज़ा रखो अपने घर का दरवाजा वचन दसदा है अपने घर का दरवाजा खोलो अपने उस कमरे के अंदर जाओ दरवाजा बंद करो दुनियादारी तो अलग होवो दुनियादारी तो अलग होवो जो तुम दुनियादारी तो अलग होवोगे तो तुहाडा खुदा दे नाल मेल होगा जोर नाल मैं करके परमेश्वर अगर तुम चाहते कि खुदाबंद नाल साडा मेल होवे अगर तुम चाहते खुदाबंद नाल साडे नाल संबंध बने अगर तुम चाहते कि परमेश्वर नाल साडा रिश्ता मजबूत होवे आमीन तो तुहानू उस कमरे अंदर जाना पैना
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। मतलब रोजा रख के घरों बाहर नहीं जाना, रोजा रख के उस कमरे के अंदर अपनी कोठरी के अंदर बैठ के प्रार्थना कर और मंग खुदाबंद कोलों, जो मंगेगा मेरा परमेश्वर सो तेरे लिए कर देगा। आमीन हालेलुया। सो तेरे लिए कर देगा जो तू मंगेगा बैठ के। अज अस मंगते हैं ना पर मिलता नहीं। कारण की है कि असीं रोजा रखा, अपने कमां च चल गए, अपनी जॉब पर चल गए, अपने कमां च बिजी हो गए। सवेर तो गए 5 बजे आ गए घर, लिया रोटी लिया छेती छेती। अज मेरा रोजा सी। उस सुबह तो लैके शाम तक पता नहीं तुसीं किन्ने ने गलत मलत गल्लां कीतियां, गलत मलत किसी ने बोलिया या सोचिया है। ज़्यादा हो सकता उन्होंने टी ब्रेक हुई होगी, तुसीं कहते हो चाह पी लो, नहीं चाह नहीं पीनी, मेरा रोज़ा है। रोटी के टाइम खा जो लंच करिए, नहीं जज मेरा रोटी रोज़ा मेरा। शाम को घर आ गए लिया छेती कर नहीं। अगर तुसीं रोज़ा रखना है तो अपने घर के अंदर जाना है, कमरे के अंदर अपने को बंद करना है, दिल को खोलना है, जुबान को खोलना है और खुदा के कोल मंगना है। जो तुसीं बोलोगे खुदावन सुनेगा और तुहाडी हर प्रार्थना उस कमरे अंदर आंसर मिलेगा। जोर नाल मैं कर जो तुसीं टाइम बिताओगे उहदे नाल, ਉਹਦੀ हजूरी में बैठ के जाओगे तो टाइम बताओगे। दुनियादारी तो थोड़ी देर अलग हो। वचन च लिखा है प्रभु यीशु मसीह भी की होया, यहूदा ने जो फास्ट रखा, रोज़ा रखा, हालेलुया, कितने चल गया परमेश्वर? हाँ जी, कितने चल गया? कलीसिया आवाज नहीं आ रही। यीशु मसीह कितने चल गया? स्वर्ग नूं। कितने चल गया? उजाड़ नूं चला गया। और खुदा दे वचन च लिखा है उन्हें अकलियां हो के खुदावन ने 40 दिन 40 रातां उपवास रखा, प्रार्थना की है, अपने बाप के नाल उन्हें समा बिताया है, ਉਹਦੇ बाप ने उन्होंने अपने मस्से ना भरिया है और अपने बेटे के नाल उन्हें गल्लां कीतियां है जो अगे होण वाला सीगा। वो सब कुछ परमेश्वर ने हालेलुया वो टाइम बताया अपने बाप के नाल कि उस दुख नूं, उस प्रॉब्लम नूं, उस परेशानी नूं, उस सारे संसार के जो पाप नूं उन्हें उठाउणा सी, ਉਹਦੇ वास्ते अपने बाप के कोल बैठ के उन्हें शक्ति नूं हासिल कीता है। हालेलुया। अज असीं भी जो प्रभु की हजूरी में जावांगे, असीं भी प्रभु की हजूरी में जावांगे, दीन दुनिया तो अलग होवांगे, एकांत विच बैठांगे। हालेलुया। ते खुदा भी सानूं अपने मस्से नाल भरेगा, असीं भी उसको शक्ति नूं हासिल करांगे। हालेलुया। बीमारियां, परेशानियां, तंगियां, कर्जे, प्रॉब्लम सब यीशु के नाम से चले। तुसीं वड्डे उदाहरण पाओगे, तुसीं वड्डे छुटकारे नूं पाओगे। हालेलुया। किन्ने मेरी गल समझ रहे? हालेलुया। रोज़ा भुखे रहना नहीं क्या? रोज़े का मतलब है परमेश्वर के नाल टाइम बिताना। हालेलुया। जो तुसीं टाइम बिताना तुहाडा उद्धार होना है, छुटकारा होना यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। आप खुदा दे पवित्र वचन से वचन हो देखेंगे। राजा की किताब पहला राजा 21 अध्याय 19 वर्ष लिखा है धोखे का वर्त। बहुत सारे लोग ने जो धोखे का वर्त रखते हैं। वर्त बारे तो मैं तुहानूं दस्सिया कि वर्त रखना है, लेकिन बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि धोखे का वर्त नहीं रखना, धोखे का रोज़ा नहीं रखना। हालेलुया। रोज़ा रख के किसी की जान का नुकसान नहीं करना, इनू कहते धोखे का वर्त। रोज़ा रख के किसी के वास्ते बुराई नूं अपने मन च लाउणा, किसी ने बुरा सोचना, बुरा करना, ये धोखे का वर्त है, ये भी नहीं तुसीं करना। हालेलुया। मेरे अजीज भैन भरावो, बहुत सारे लोग ने धोखे का वर्त रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, मैं दुआ करनी, रोज़ा रखना, प्रभु का बेड़ा गर्क कर दे। इदा नहीं होना, इहो जिहे वर्त प्रभु नूं पसंद नहीं। हालेलुया। खुदावंद दे वचन च लिखा है, खुदावंद दे कलाम विच लिखा है। हालेलुया। जो एलिज़ाबेथ सी उहदा जिहड़ा घर दे नाल एक जगह लगदी सी जो नबोर सी सीगी, और खुदा के वचन च लिखा है उस जगह को हासिल करने वास्ते उन्हें बड़े पहले दावे च मारे नहीं है।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और खुदा के वचन से लिखा है, उस तो बाद जी जमीन ली आ, कई बार असं धोखे दे नाल किसी जमीन ले लें, धोखे ना किसी को साइन करा लें, धोखे दे नाल सब कुछ कर लें, धोखे दे नाल कई भैन भरा कर दिया, डाइवोर्स भी दे देंगे, डिवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे। तू तलाक दे दे मैनू, बस कागजां 'च मैं लेना है, मैं कहना तेनों छड्डण लगा। हालेलुया। मैं कहना तेन छड्डण लगा, मैं कागजी बस कागजी कार्रवाई तेन तलाक लेना, पेपर लेना, वो सैन जो तुम्हें तलाक ज्यादा दूंगा मैं कितना पकाऊंगा। उत्थे मैं गोरी नाल शादी करनी है, पेपर च करनी है, बाद में मैं पक्का होगा मैं तेरे नाल ही फिर दोबारा पक्का कर लेंगे। लेकिन इहो जिहियां गल्लां, इहो जिहे काम तुसीं नहीं करने। की कहते कई जने धोखे नाल तलाक करा दो, भैन बेचारी शरीफ हुंदी है, मैं कह नहीं सकता कुछ भी, वो साइन कर दिंदी है, बाद में पक्का तलाक हो जाता। फिर वो कहता भी तू देख मैनू तलाक दिता तो मेरे को पेपर है गए। किन्ने मेरी गल समझते? हालेलुया। लेकिन वचन से लिखा है, उस तो बाद वो औरत दे बच्चे 70 बच्चे से वो भी खत्म हो गए, आप भी खत्म हो गई, वो घर वाला भी खत्म हो गया। हालेलुया। वो कहते से जी जमीन है साढ़े पे दादा की जमीन है, इस जमीन नहीं बेचनी, लेकिन उन्होंने धोखे ना वर्त रखा के कर ली, उस जमीन अपने कब्जे कर, वो दोष लैके उन्होंने मरवा दिता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ। ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 58 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 6 ਵਰਸ, ਯਸ਼ਾਇਆ 58 5। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਦਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਔਰ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪੰਨ ਸੁੱਟੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और विश्वास करो वो लोग जड़े आ वो छुड़ाए जाएंगे। रखा कदे दा रोज़ा किसी के वास्ते? तुसी अपने लिए रोज़ा रखते, अपने लिए भी रखते हो, चंद घंटे रखते हो, चंद घंटे इधर तुसी गवा देंगे। लेकिन वचन दसदा है, परमेश्वर कहता मैं जिहड़ा चाहुंदा तुसी उद्धार दा रोज़ा रखो। किदां दा प्रभु चाहुंदा है कि तुसी की करो, दूसरों के वास्ते बंधनां दा छुटकारा दिवाउण वाले बन जाओ। जो दबे होया कुचले होया उन्होंने छुड़ाउण वाले, उन्होंने बचाउण वाले, उन्होंने खड़े करने वाले यहो जिहे बन जाओ। रोज़ा रखो, दुआ करो, परमेश्वर छुड़ाए को छुड़ाएगा। हालेलुया। रखा कभी रोज़ा रख के कभी की प्रार्थना, परमेश्वर की जिंदगी से बड़ा काम होवे खुदा बंदा, मैं रोज़ा रखना, खुदा बंदा बड़ा छुटकारा कर। प्रभु इहो जिहा तुहाडे कोल मंगदा है। खुदा बंदा इहो जिहा चाहुंदा कि तुहाडे कोल इहो जिहे काम, तुहाडे कोल तुहाडी जिंदगी च इहो जिहे काम होण, तुसीं इहो जिहे बन जाओ, दूसरों के वास्ते भलाई करने वाले वास्ते। दूसरा हालेलुया। प्रभु के पाक वचन से लिखा है
ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 7 ਵਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਓ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਭੁੱਖਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ, ਅਗਰ ਪਿਆਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਕੜ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਦਲੇ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 27 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 14 ਦਿਨ 14 ਰਾਤਾਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। 14 ਦਿਨ 14 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਫਾਕਾ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਮਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ?
लेकिन जो खुदा के वचन लिखा पौलुस रसूल ने उपवास रखा प्रार्थना की ना रब दे अगे मिन्नतां कीतियां तो खुदावन ने उहदे वास्ते रास्ता खोलिया है उन्होंने उहदी मंजिल ते पहुँचाया है उस मुश्किल चो उस बिग मुश्किल चो परमेश्वर उन्होंने बाहर लैके आंदा है तो खुदावन तुहानूं इस करके इन्हां मुश्किलों चो इन्हां प्रॉब्लमां चो वो बाहर लैके आउणा चाहुंदा है। तुहाडे लई मुश्किल वड्डी हो सकती है तुहाडे लई बीमारी वड्डी हो सकती है तुहाडे वास्ते कर्जा वड्डा हो सकता है तुहाडे वास्ते नौकरी नहीं मिल सकती तुहाडे मन च नौकरी नहीं मिल सकती नौकरी बहुत वड्डी है इन्ना मैं पढ़िया लिखा नहीं गा लेकिन मेरे खुदा के वास्ते सब कुछ हो सकता है जोर ना मैं करके परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हर काम मुश्किल नहीं गा ਉਹਦੇ वास्ते हर काम असंभव नहीं गा ਉਹਦੇ वास्ते हर काम संभव है ਉਹਦਾ काम हाँ ना शुरू और आमीन ना पूरा जोर ना मैं करके परमेश्वर ਤੁਸੀਂ अपने मन का ख्याल है ना इनू बदलो क्यों नहीं कर सकते खुदा कर सकता है वो तो सवाई किसने करना है साडा तो आसरा ही हो साडी तो उम्मीद हो साडा भरोसा हो साडा तो विश्वास ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ तुल तो साडे को है ही नहीं कोई वही साडा खुदा है वही साडा बाप है वो साडा अब्बा है असीं तो ਉਹਨੂੰ ही कहना है तो ਉਹਨੇ साडे मुश्किल ਨੂੰ हल करना है हालेलुया है कि होर भी कोई ਜਿਹੜਾ सुनता ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ पौलुस रसूल ने पुकारा ना 14 दिन का फाका कटा दुआवां कितने पुकारता रहा ये परमेश्वर ने एक रास्ता खोले ਉਹਦੇ वास्ते मंजिल तक उन्हें पहुँचाता समुद्र चों उन्हें बाहर लैके आंदा अज तुहानूं भी बाहर कढ़ना चाहुंदा है हर वो कर्जे की मुश्किल चों हर उस बीमारी तो हर उस बंधना तो जिहड़े तुसीं बचे हो वो हर बंधन तोड़ना चाहुंदा है हर परेशानी जाएगी यीशु मसीह के नाम में हर प्रॉब्लम खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में हर वो ब्लैसिंग जो ठहराई सी वो पहुँचेगी तुहाडे कोल तुसीं ब्लैस होगे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ध्यान नाल सुनो ना प्रभु की कहंदा कि वो कहंदा जो मेरी सुनदा है हाँ जी सुख ना बसेगा सुनना शुरू कर दो बस ये नहीं कि इत्थों सुनिया तो इत्थों दी कढ़ दिता वचन सुन के चल गए वचन वचन बहुत वधिया सा तो वचन क्या बस मजा आ गया वचन सुन के वचन है कि सी मैं कहना अज बड़ा जबरदस्त है वचन इन्ना जबरदस्त मन नूं छूंदा सीगा रोंगटे खड़े होंदे सी वो वचन है कि आह मैं वचन का चेता पर वचन है कि अगर तुसीं वचन नूं ध्यान नाल सुनो उस वचन नूं नोट करो डायरी के उपर घर जाके चैक करो वचन च पास्टर ने बोली इस वर्ष वो की लिखा वो समा बिताओ बाइबल खोलो प्रार्थना करो पास रखो परमेश्वर की हज़ूरी में जाओ शेर तुम घर काम करो आओ ना तो 7वें दिन झूमते फिरोगे मेरे यीशु के नाम के जोर ना मैं करके परमेश्वर तो तुम तो इदा आए होंगे जिदा कहते पता नहीं तुहाडे जान ही है नहीं मैं बड़ा जोर लाना हथा रो लावांगे तुम कहना बोली जाओ पास्टर जी मैंने नहीं कोई फर्क मैं रात जबरदस्त की मैं ब्लैसिंग सुना मैं तो डे बाय डे ब्लैस हो रहे यीशु मसीह के नाम हर रोज़ ब्लैस हो रहे हैं हालेलुया जो तुम घर रो आ गए ना इतने उतरे चर्च च उतरे जमीन पर आ गए प्रभु की हैकल अंदर आ गए तो पिछला चेता भुल जाया करो पिछे होने दो जो होंगे है बैठे तुम इतने होने तो घर की तुहानूं टेंशन पई होंगी है बैठे तुम इतने होंगे तुहानूं फिक्र होंदा बोले प्राहुणे आ गए तू तुहानूं चर्चों लै जांदे देख लो तुसीं किदां दी गल है आए तुम चर्च चो नहीं तुम आवाज़ मार कर प्राहुणे आए या उन्होंने कहो चर्च आ जाओ तुम नहीं जाना चर्च मेरी गल नोट करो जोड़ा मर्जी तुहाडा रिश्तेदार है जिन्ना मर्जी तुहाडा क्लोज है उन्होंने कहा मैं चर्च में तुम ही चर्च में आया नहीं तो घर बैठ इतने चाबी दे दो घर बैठे हेलो जो तुम लॉ बनाओगे यहो जिहा कानून बनाओगे ना अपनी जिंदगी के तो मेरा विश्वास है तुहाडे घर संडे को प्राहुणे नहीं होंगे जोर ना मैं करके परमेश्वर बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम के हालेलुया आए तो तुम पूरा एक दिन है पूरा प्रभु का लिखा वचन च लिखा है कि उन्होंने आख्या है कि तेरे चेले रोज़ा नहीं रखते मैं कहना तुम प्रार्थना करने वाले बन जाओ तुहाडे घरे नहीं कोई आऊगा घर डिक्लेयर कर दो यीशु मसीह के नाम के लै दो साडे घर कोई प्राहुणा आवे हेलो जहाँ तो इतने चर्च च आ जाऊगा नहीं तो उन्हें संडे साढ़े को नहीं होना अब घर का दरवाजा नहीं साडा खुलना हालेलुया घरों दुआ करके प्रभु यीशु मसीह अज साडे प्राहुणे ना आउण तो तुहाडे घर ऐतवार नूं प्राहुणे नहीं आउणगे
करो विश्वास करके डिक्लेयर करके प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे घर में जाना, मैं मसे नूं पा के आना। विश्वास करो आउंदे सारे मसा पा लो यीशु मसीह दे नाम विच। घरों चलो ना, जो चलदे घरों प्रभु यीशु मसीह मैं घर तेरे जाना आ, प्रभु मैं अज सारा कर्जा तेनों दे के आउणा। विश्वास करो कर्जेदार नहीं रहोगे, तुसीं फ्री हो जाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। बीमारियां अज खत्म करनियां, प्रभु मैं सारियां बीमारियां तेनों दे के आउणियां, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हालेलुया। बैठना भाई, बैठना है, रोजा रखना दे। हाँ जी, रोजा रखना दे, प्रभु के चरणों से बैठना है, समा बताना है। आपने मोबाइल फोन को बंद करना, स्विच ऑफ करना जो तुम प्रेयर करना। ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸਤਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸਤਰ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा के वचन च लिखा है, असल ने उपवास रख के प्रार्थना करके पूरी यहूदी कौम ने की कर लिया, बचा लिया। जोर ना मैं करके परमेश्वर। अगर अस्तर अपने रोजा रख के पूरी यहूदी कौम को बचा सकती है, सारे को इतला दे के कि सारे जने उपवास रखो, प्रार्थना करो, ताकि होया यहूदी कौम बच गई। जेड़ा नाश करने वाला सौदा नाश हो गया। कि तुसी रोज़ा रख के अपनी बीवी नू, अपने बच्चों नू, अपने हस्बैंड नू कि रोज़ा रख के तुसी नहीं बचा सकते। अगर तुसी जतन करोगे, अगर तुसी जतन करोगे तो विश्वास करो यीशु मसीह के नाम से तुहाडा करना, तुहाडे उपवास, तुहाडे प्रार्थना द्वारा बचाया जाएगा। आमीन। तुहाडे बच्चे ने जिंदगी रोज़ा रखो अपने बच्चों लिए। अगर तुहाडे बच्चे को समझ नहीं कि तुहाडा बच्चा पढ़न से कमज़ोर है, तुहाडे बच्चे को जॉब नहीं मिलती, हालेलुया, तुहाडे हस्बैंड को काम नहीं मिलता, तो रोज़ा रखो, दुआ करो प्रभु के अगे बैठ के, हालेलुया, तो विश्वास करो तुहाडे बच्चे बुद्धिमान बन जाएंगे। परमेश्वर उन्होंने स्वर्ग की समझ, स्वर्ग की बूझ, स्वर्ग की ज्ञान प्रदान करेंगे। आमीन। अगर जॉब नहीं की, रोज़ा रखो, प्रार्थना करो और विश्वास करो, वड्डियां विक टेस्टमनियां तुसीं खड़ी हो जाओगे। तुहाडे बच्चों की जॉब का प्रभु इंतजाम करके देगा। हालेलुया। खुदाबंद के वचन से लिखा है कि उस औरत ने, अस्तर ने, कली ने, हालेलुया, जो 3 दिन उपवास रखा और उस दिन उपवास के द्वारा यहूदी कौम पूरी आ, सारे वर्ल्ड के अंदर जिन्हें यहूदी आ वो सारे बचाएगा। जोर में करके परमेश्वर। हालेलुया। पर असी करते हैं, अगर मैं बीमार हाँ तो मैं बीमार हाँ, होना की चाहिए जो असीं सीख रहे हैं। असीं कहना कि साढ़े घर का कोई इंसान बीमार है, असीं सारा टब्बर आइए, प्रभु की हजूरी च बैठिए, उपवास रखिए, प्रार्थना करिए, यीशु मसीह की गिड़ कराइए। अगर कोई गलती हुई तो पप्पा की माफ़ी मंगिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो भी साढ़े हस्बैंड तो जो भी गलती हुई है, जब वाइफ तो जो गलती हुई, जो साढ़े बच्चों तो गलती हुई है, यीशु मसीह तुसीं माफ़ करो। रोज़ा रखो, प्रभु ने टाइम बताओ और वड्डे कम्मां तुसीं देखोगे। आमीन।
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 500 ਇੰਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 2-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਤਮ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਤੰਗੀਆਂ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਸਮਝਦੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਆ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੀ ਵਾਜੀ ਰਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू सब कुछ होने लग पिया। प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਟ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸ, ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਣ ਦੇ ਫੇਰ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹੈਲੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਲੈ, ਚੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲੈ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ, ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਬਲੈਸ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਤਰ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਪਵਾਸ, ਰੋਜ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੀਵੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੂਗਰ ਖਤਮ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ, ਬੰਦ ਨਾੜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਖਤਮ, ਹਰ ਰੋਗ ਖਤਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ? ਔਖਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ, ਹੋਰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਚੰਨ ਉੱਠਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਠੋ ਦੁਆ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਝੱਟ ਉਦਾਸ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕੈਲਵਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ? ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਦਭੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਧੋਖੇ ਦਾ ਵਰਤ, ਹਾਂਜੀ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਵਰਤ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप देखेंगे खुदा के पवित्र वचन चो। धन्यवाद प्रभु जी। लूका दे इंजील 18 अध्याय ਉਹਦੀ 12 बस खुदा के वचन 'ਚ लिखा है कि दो जन चर्च ਵਿੱਚ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ प्रार्थना ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ प्रार्थना ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ प्रार्थना ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼? ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ? हे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। उन्हें जाकर प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मैं तेरा
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੀ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਮਸੂਲੀਆ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਦੂਜਾ ਮਸੂਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਬਾਣੇ ਦੇਣਾ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਏ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन से लिखा है, वो आया वो कहना प्रभु जी मैं तेरा शुक्र करता है। हालेलुया। और मैं हफ्ते में की करना जी 2 दिन उपवास रखता, प्रार्थना करता। और फिर की कहता मैं ऐसे वर्गा। हाँ जी, मैं ऐसे याद रखो, कभी भी किसी को अपने तो कमजोर ना समझो, कभी भी अपने तो दूजे को माड़ा ना समझो। जब भी समझो दूसरे को आदत के जोग समझो, दूसरे की इज्जत करो, तो विश्वास करो खुदावंद तुहाडी इज्जत नूं मुताबिक जोर नाल मैं कर। छोटा ना समझो, ये ना समझो मैं बाइबल बहुत पढ़ना जानता, मेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं गा। हो सकता तुहाडे तो वधिया होई हो सकता तुसीं 2 घंटे दुआ करते आ, वो 4 घंटे दुआ करने वाला होवे। हो सकता तुसीं थोड़ी थोड़ी गल प्रभु की करते हो, प्रभु के नाल वो पता नहीं कितने घंटे बैठ के प्रभु ने बताता हो। जब भी अगले नूं कभी भी दूसरे नूं छोटा नहीं समझना। हालेलुया। कभी नहीं उन्हें छोटा समझना, दूसरे नूं आपने तो इज्जत दो। जो तुसीं ओहदी इज्जत करोगे तो खुदा दा वचन दसदा है याकूब दा खुदावंद इज्जत तेरी बतावेगा। याकूब दा खुदावंद दी इज्जत नूं बतावेगा। तुसीं दूसरे की इज्जत करोगे तो दूजे नूं तुछ नहीं समझना, दूजे नूं निकम्मे नहीं समझना, दूजे नूं अपने जो आदर दे योग समझना। हालेलुया। आदर करो। कहंदा मैं इहदे वर्गा नहीं हां। हालेलुया। पर दूसरे ने वचन जो लिखा है, दूसरे ने इन्ना भी नहीं चाहे अपनी अखों उठा के कह सके। बस वो वचन च लिखा है, बस ये गल उन्हें आखी आ प्रभु जी मैं पापी हाँ, मेरे ते जो तुसी अपने आप को हलीम करोगे, हंबल करोगे, नीवें करोगे, खुदा दा वचन दसदा है वो तुहानूं उच्चा करेगा। जदों तुसी अपने आप को बलवंत हटा नीवें करोगे, परमेश्वर तुहानूं बेलियां सिर उच्चा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु के घर में वो आशीष पा के गया, वो ब्लैस होके गया। जब भी तुसी घर खुदा दी है तो तुसी आशीष पा के जाओ। मैं कहना तुसी सब जन ब्लैस होके जाओ। अगले हफ्ते सारे गवाइयां ने खड़े हो, क्यों नहीं असीं गवाइयां ने खड़े होंगे? असीं पूरा हफ्ता इधर उधर दी गल्लां विच, गाली गलोच विच, ईर्खा, नफरत एक दूसरे को करने शुरू कर देंगे और ब्लैसिंग इत्थे रह जाती। उन्हें तुसी जरूर है लेकिन खाली जानी है। लेकिन आज विश्वास करके जाना है कि आज की बरकत मेरी बरकत है। आज की आशीष मैं अपने घर में लैके जानी है। जो तुम घरों जाना ना, घर में जाना
ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਤਰ ਜੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ, ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ, ਆਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੰਗੀਆਂ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੰਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਖਤਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਖਤਮ, ਰੋਗ ਸੀ ਖਤਮ, चिंता खत्म, कर्जे खत्म। मेरा खुदावंद तैनूं देण वाले बनाएगा, देण वाले, बोण वाले, बीजो बीजोगे तो वड्डोगे। जोर ना मैं करके परमेश्वर वो खुदा दे घर दे विच आके बरकत लैके गया। जो रोजा रखता है हफ्ते में 2 बारी, हालेलुया, वो बोले दे शब्द जड़े आ साढ़े शब्द जो ना सही होने चाहिए, साड़ी जुबान तो कदे भी कोई गलत गल ना निकले। जो असी बोलीए दूसरे के वास्ते आशीष का कारण बने, दूसरे वास्ते बरकत का कारण बने, दूसरे वास्ते छुटकारे का कारण बने, दूसरे की जिंदगी को बदलने वाले साढ़े बच्चों को। आमीन। जब दोबारा मिले तो फिर कहे आओ भाई थोड़ी देर आप बैठ के प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं तो कहना जो किसी घर में जाओ दूसरी गल्लां ना हो, चाह पानी तो रोज़ पीने हैं, उन्हें थोड़ी वचन शेयर करो, थोड़ी प्रार्थना करो। और पता नहीं कि इंसान मुश्किल में होगा जो तुम जाना या प्रार्थना करनी, टाइम बताना वो थोड़ा तो खुदा की हजूरी उत्थे आ जानी। हालेलुया। और विश्वास करो वो इंसान की जिंदगी वो वड्डा काम होना शुरू हो जाएगा। आमीन। वो हालात जोड़े आ बदल जाएंगे शुरू से। जोर न कर मैं करके कलीसिया, जोर ना जोर ना जोर ना। हालेलुया। जो तुम रोज़ा रखो, उपवास रखो, खुदा की हजूरी च बैठो, प्रभु ना टाइम बताओ, हालेलुया, तुहाडी जिंदगी तुहाडे हालात फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर बदल जाएंगे। वो बदलना चाहता है, वो मेरा खुदाबंद जो है, बदलने वाला मेरा खुदा है जो सब कुछ करने की ताकत और कुवत रखता है। हालेलुया। वचन से लिखा है जो इंसान को अनहोना है लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब दूसरे की हजूरी च बैठना है, दरवाजा बंद करना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तुहाडी मुश्किल खत्म करना है, धोखे का वर्त नहीं रखना, एहो जे प्रार्थना गलत प्रार्थना नहीं करनी। हालेलुया। जब भी दुआ करनी है दूसरों के वास्ते भलाई के वास्ते करनी है, दूसरों को छुड़ाने वाली प्रार्थना करनी है, दूसरों की ब्लैसिंग वास्ते प्रार्थना करनी है। आमीन। जोर में मैं करके परमेश्वर। हालेलुया। मत्ती दी इंजील 17 अध्याय और 21 वर्ष से लिखा है, यीशु मसीह के कोल एक बाप अपने बेटे नू चेले को लैके आया, तो जो चेले को लैके आया, चेले आख्या कि मेरा बेटे के दुष्ट आत्मा नू कढ़ दो। तो खुदा के वचन च लिखा है चेले ने प्रार्थना की लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं। और उस तो बाद वचन च लिखा यीशु आया, यीशु मसीह के कोल लैके आया अपने बेटे नू, कहना प्रभु जी तेरे चेले जेडे आ ये काम नहीं कर सके। यीशु मसीह ने हालेलुया वो बेटे को चंगा किया, दुष्ट आत्मा निकल गई। फिर चेले यीशु मसीह ने कांध में बैठे आ, कहते प्रभु जी असी वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं कट सकते, बेटा क्यों नहीं चंगा होया। यीशु ने उत्थे आख्या है कि कुछ दुष्ट आत्मा निकाया वो बिन उपवास दे बिन रोजे दे वो नहीं सन। हालेलुया। इस करके बिना प्रार्थना तो बिना उपवास तो तुसी छुटकारा कलीसिया तुसी छुटकारा नहीं पा सकते। यीशु ने भी आख्या ना हालेलुया कि एहो जेडे काम है कई बारी रोजे दे नाल और प्रार्थना नाल। जिथे तुहाडी बीमारी अपना हाथ रखो,
और विश्वास करो यीशु के नाम विच तुसीं प्रार्थना के द्वारा चंगे होवोगे। यीशु मसीह तुहानूं हुणे छुएगा, हुणे तुहाडे जीवन च मेरा परमेश्वर काम करेगा। सब जन अपने होठां नूं खोलांगे, परमेश्वर का थैंक्स करांगे। अगर तुसीं बीमार है अपनी बीमारी ते हाथ रखो और डिक्लेयर करो यीशु मसीह के नाम दे विच बोलना शुरू करो, यीशु मैं पापी हाँ, प्रभु मेरे ते दया कर। सब जन बोलेंगे यीशु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर, मेरे पाप माफ कर। यीशु मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। यीशु मसीह के नाम च मैं इस बीमारी नूं डांट दिया। यीशु के नाम से बीमारी बीमारी जाओ जाओ जाओ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जाओ 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 जाओ। करो कमांड यीशु के नाम से। बोलो 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 सब लोग। अखा की बीमारी जाओ, कन्ना की बीमारियां जाओ, अंधकार जाओ, जादू टूना जाओ, पेट की बीमारियां जाओ। डांडो 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 डांडो। करो कमांड यीशु मसीह के नाम से। डांडो तुम छट के जाएगा, बीमारियां तुम छट के जाएंगी, परेशानियां तुम छट के जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। अंधकार जाएगा, जादू टूना खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुसी ब्लेस होवोगे हुणे यीशु के नाम से। हुणे तुसी बड़ियां कोई खड़े होने जा रहे हैं। हुणे 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 बीमारियां तो चल गई। बोलो 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 सब जन अपनी बीमारियां हाथ रख के बोलो और करो डिक्लेयर यीशु मसीह के नाम से। हर रोग चाहे, पेट का दर्द चाहे, इन्फेक्शन चाहे, जादू टूना चाहे, अंधकार चाहे, करो कमांड यीशु मसीह के नाम से। गोडे का दर्द जान, गोडे की दर्द वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ हर रोग हर बीमारी छाए, बीमारी ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बोलो 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 सब जन। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। मैं बोला तेरी आवाज आने अपने मुंह ਨੂੰ खोल के पवित्र आत्मा यीशु होली गोस्ट कलीसिया तेरी आवाज होनी चाहिए, होली गोस्ट फायर। कलीसिया तेरी आवाज होनी चाहिए। तुसी ब्लेस होने जा रहे हो, हर बीमारी बीमारियां दोनों छट के जा रही हैं, पिता परमेश्वर परेशानियां जा रही हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर फायर। तेरी आवाज होनी चाहिए, तेरी आवाज अपने मुंह ਨੂੰ खोलो, अपने बीमारियां ने हाथ रखो और बोलो 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 यीशु मसीह के नाम से। यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म हो जाए। पेट की हर इन्फेक्शन, हर बीमारी अंदरूनी जिन्हें मरीज हैं सब जन अपनी प्रार्थना करो। होली गोस्ट सब जन प्रार्थना करो। फायर शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, बीमारियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੋ, 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 ਬੋਲੋ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। करो करो डिक्लेयर यीशु के नाम से। बीमारियां डांडो डांडो, बीमारियां डांडो डांडो डांडो। ਯीशੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यीशु के नाम से। ਲੀਵਰ ਦੇ ਰੋਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यीशु के नाम से। ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यीशु के नाम से। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यीशु के नाम से। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ यीशु के नाम से। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ। धन्यवाद हो परमेश्वर। ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। थैंक यू जीसस। ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ बोलो 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 कलीसिया बोलो डांडो डांडो डांडो। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ। ਦੇ ਉਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸਾਮਰਥ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ Yes। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। डांटो 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 डांटो। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ बुलंद आवाज से ना बोलो कलीसिया। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਉਹ ਜਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ यीशु के नाम से। ਯਿਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ Yes. ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ कोई आवाज ਜੋ बंद ना ਆਪਣੇ हो, ਮੂੰਹ ਨੂੰ अपने ਖੋਲ मतलब ਕੇ खोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ पुकारो, पुकारो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ पुकारो, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ पुकारो। ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ Yes, ਜੋ Master. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਉਸਦੀ Master. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ Yes. ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ Yes. ਕਿਡਨੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ Yes. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ चली ਜਾਏ जाए ਯਸ ਪਿਤਾ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ चली जाए खत्म हो जाए ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ यीशु के नाम दे विश ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ चली जाए खत्म ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ आज जो फ्री हो रहे ਯਿਸੂ हैं ਦਾ ਲਹੂ आज जो आजाद हो रहे हैं ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ जितने बीमार हैं, आजाद हो रहे हैं छुटकारा मिल गया रिहाई आ गई है ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ शैतान से निकल के जाए ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋ Yes. ਰਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ सोना मम्मा कहते हैं परमेश्वर हुजूरिया ਹਾਲੇਲੂया सोना ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ बड़ी बड़ी मम्मा कहते हैं बड़ी मम्मा कहते हैं सोना ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ धन्यवाद 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 ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ बाबा सीधा बीमारी में मजीद चंगा हो रहा है ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੰਗਾ ਕਰ अपनी ਰਿਹਾ ਹੈ दासी द्वारा डिक्लेयर कर रहा परमेश्वर किसी ने कहा रिसीव करो ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਰੋਗ 'ਚ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सोना मम्मा कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ और जोर से ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ सोना मैं रुकना नहीं मैं और जोर से परमेश्वर अपनी दासी द्वारा बड़ा काम कर रहा है मैसेज आ ਤੇਰੇ रहा ਲੋਕ है ਅੱਜ ਵੱਡੇ बीमारियों का चंगा होना मैसेज आ रहा है ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। सब जब मैं कहता हूं सब जब मैं कहता हूं परमेश्वर दी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ सब जन ਆਪਣੇ प्रभु ਮੂੰਹ खोल दो ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ कोई ਆਪਣੀ जुबान ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ बंद ना होए ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਸਿਆ यीशु के नाम से ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ रिसीव करो परमेश्वर की दासी के वचनों नु ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ रिसीव करो विश्वास करो वटियां गोइयां ने खड़े होन जा रहे हैं ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हालेलुया ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੂਸ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਓ ਜੀ जोर में मम्मा करते हुए ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 और जोर से ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 रिसीव करो ना वचनों नु जो प्रभु के दास के मुख चों निकल रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਿਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਮਾ ਕਰ लेकिन खुदा की कृपा के नाल हड्डी जुड़ चुकी आ और जिस तरह आए सीगे चर्च में इन्हों की लत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा सीगा पेन हो रही सी लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने दास ने डिकलेयर किया वा प्रार्थना की इन्होंने महसूस होया कि कोई इन्हों की लत को छू रहा वा और जिस तरह इन्होंने छू रहा वा इन्हों की लत में सारा दर्द जा चुका वा हुण बिल्कुल चल सकते ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर की तारीफ तारीफ करते हुए जोर नाल, जोर नाल। उठा के इस वक्त Thank you Jesus, thank you धन्यवाद Jesus, प्रभु, thank you धन्यवाद Jesus, प्रभु thank you Jesus।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਔਰ ਝਿੜਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦਰਦ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਔਰ ਸੋਜ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ धन्यवाद ਜੀਸਸ। परमेश्वर, धन्यवाद। बड़े कमाल ने दोबारा जोर में ममा करके परमेश्वर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਿਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਠਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, ममा Jesus. करते हुए परमेश्वर दी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ जीसस। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ USA ਜਾਣ ਲਈ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ USA ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀਗਾ, 10-11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ USA ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਚੋਲੀ ਅੱਡਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਏ, ਚੋਲੀ ਅੱਡਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਦਾ ਆਸ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਤੇ, तू रख सदा आस यीशु। कलीसिया बोलते हुए जिन्होंने आस सिर्फ तो सिर्फ यीशु ते रखी है और जरूर बोलेंगे, मुख नू खोलो और अपना विश्वास पक्का रखो, क्योंकि वही साडी आस है और साडी आस नू कदे भी शर्मिंदा नहीं होने देता। तू रख विश्वास यीशु ते, तू रख सदा आस यीशु ते, तू रख विश्वास यीशु ते, तू रख सदा आस यीशु। अखा चपकण तो पहला दुख भर लैंदा है, अखा चपकण तो पहला दुख भर लैंदा है। चोली अगने तो पहला यीशु भर देंदा है, चोली अगने तो पहला यीशु भर देंदा है। तू रख विश्वास यीशु ते, तू रख सदा आस
शाफी ओदी दया है महान होता साफियां दा शाफी ओदी दया है महान ये जिंदगी है ओदी ओदा बड़ा एहसान 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 ओदा मोया नु नवे अज कर देंदा है ओदा मोया नु नवे अज कर देंदा है डोली अगने तो पहला कर देंदा है डोली अगने तो पहला कर देंदा है अखा चपकन तो पहला दुख कर देंदा है अखा चपकन तो पहला दुख हर लेंदा है डोली अगने तो पहला कर देंदा है डोली अगने तो पहला कर देंदा है तू रख विश्वास यीशु ते कर सदायास यीशु ते तू रख विश्वास यीशु ते तू कर सदायास तू रख विश्वास यीशु ते तू कर सदायास यीशु ते तू रख विश्वास यीशु ते तू कर सदायास यीशु ते तू रख विश्वास यीशु ते तू कर सदायास यीशु ते तू रख विश्वास यीशु ते